ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಶ್ವಂಭರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಋಗ್ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಋಗ್ವೇದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ಯುಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪಾತಿಂ ಗಣಪಾತಿಂ ತ್ವಾ ಗಣಾನಾಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪಾತಿಂ ತ್ವಾ ಗಣಪಾತಿಂ ಗಣಪಾತಿಂ ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಗಣಪಾತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗಣಪಾತಿಂ ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಗಣಪಾತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಗಣಪಾತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗಣಪಾತಿಂ ಗಣಪಾತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಗಣಪಾತಿಂ ಗಣಪಾತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಗಣಪಾತಿಮಿತಿ ಗಣಪಾತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕಾವೀನಾಂ ಕಾವೀನಾಂ ಕವಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕಾವೀನಾಂ ಕವಿಂ ಕಾವೀನಾಂ ಕಾವೀನಾಂ ಕವಿಂ ಕವಿಂ ಕಾವೀನಾಂ ಉಪಮಶ್ರಾವಸ್ತಮಂ ಕವೀನಾಂ ಕವಿಂ ಕವಿಂ ಕಾವೀನಾಂ ಉಪಮಶ್ರಾವಸ್ತಮಂ ಕವೀನಾಂ ಉಪಮಶ್ರಾವಸ್ತಮಂ ಕವೀನಾಂ ಕಾವೀನಾಂ ಉಪಮಶ್ರಾವಸ್ತಮಂ ಉಪಮಶ್ರಾವಸ್ತಮಮಿತ್ಯೋಪಮಶ್ರಾವಃ ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಮಿತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೆ ಪದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೆ ಪದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಾನೋ ನಾಪಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಾನಃ ಪತಾನೋ ನಾಪಾದೆ ಪತಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನಾಪಾದೆ ಪತಾನ ಶೃಣ್ವನ್ ಆನಾಹ ನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋ ನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿರೋತಿಭಿಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೋ ನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿರೋತಿಭಿಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದೋತಿಭಿಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದ ಓತಿಭಿಃ ಸೀದೋತಿಭಿರೋತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸದಾನಂ ಸೀದೋತಿಭಿರೋತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸದಾನಂ ಓತಿಭಿರಿತ್ಯೋತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸದಾನಂ ಸೀದ ಸದಾನಂ ಸದಾನಮಿತಿ ಸದಾನಂ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಯಜುರ್ವೇದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಪಾಹಿರೋ ಅಗ್ನಯೇನಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾಹಿರೋ ವಿಶ್ವವೇದಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ಯಜ್ಞಂ ಪಾಹಿ ವಾಮಸೋ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಂ ಪಾಹಿ ಶತಕ್ರತೋ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾಹಿರೋ ಅಗ್ನಯೇಕಯ ಪಾಹ್ಯತದ್ವಿತೀಯಯ ಪಾಹ್ಯೋಧದ್ವಿತೀಯಯ ಪಾಹಿ ಪೃಷ್ಠವಸವೇವಸೋ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಸಾಮವೇದ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮವೇದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಸ್ವಾಹಾ ತತ್ಸಾವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯೋ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ
ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ತತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರೆ ಏಕಾ ಪರಿಭಾಷಾ ಅಸಿದ್ಧಂ ಬಹಿರಂಗಂ ಅಂತರಂಗೇ ಇತಿ. ತತ್ರ ಅಂತರಂಗೇ ಕಾರ್ಯೇ ಕರ್ತವ್ಯೇ ಅಸಿದ್ಧಂ ಬಹಿರಂಗಶಾಸ್ತ್ರम् ಅಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತम्. एषा परिभाषा कथं ज्ञापिता इति चेत् वाह ऊट् इत्यस्मिन् सूत्रे ऊट् ग्रहणेन इयं परिभाषा ज्ञापिता इति उच्यते. तत्र इयं परिभाषा सपादसप्ताध्यायिस्था इति. कुतः वाह ऊट् इति सूत्रं सपादसप्ताध्यायिस्थम् इति कृत्वा तत्रत्य ऊट् ग्रहणेन इयं परिभाषा सिद्धा इति कृत्वा इयं परिभाषा अपि सपादसप्ताध्यायिस्था इति उच्यते. तत्र वाह ऊट् इत्यत्र ऊट् ग्रहणेन इयं परिभाषा कथं सिद्धा इति चेत् तत्र उच्यते विश्ववाः इति रूपसिद्धिर्भवति. तत् कथम् इति चेत् विश्ववाः शब्दः तत्र अन्विप्रत्ययो भवति. विश्ववाः इति स्थिते वकारस्य वाह ऊट् इत्यनेन वस्यवाः सम्प्रसारणम् ऊट् स्यात् इति उक्तत्वात् ऊट् भूत्वा पूर्वरूपे सति विश्व ऊह् इति भवति. तदनन्तरं वृद्धिरेचे इत्यनेन एतेदत्यूट्स् इत्यनेन वृद्धिर्भूत्वा विश्ववाः इति भवति. इदानीमत्र ऊट् ग्रहणाभावेपि विश्ववाः इति रूपसिद्धिर्भवति. कथं विश्ववाः शब्दः इदानीं वाह ऊट् इत्यत्र ऊट् ग्रहणं मास्तु, विश्वः इत्येव वाहः इत्येव अस्ति. नाम वाहः सम्प्रसारणं स्यात् इति. तर्हि वकारस्य उकारो भूत्वा तदनन्तरं पूर्वरूपे विश्व ऊह् इति, तदनन्तरं लघुपदगुणे कृते विश्व ऊह्, वृद्धिरेचे इत्यनेन विश्ववाः इति रूपसिद्धिर्भवत्येव. ऊट् ग्रहणाभावेपि विश्ववाः इति भवति. तदर्थमत्र वाह ऊट् इत्यत्र ऊट् ग्रहणं व्यर्थं स्यात्. व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इति चेत् इमां परिभाषां ज्ञापयति असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति. इदानीम् अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धम् इति उक्तम्. इदानीं सम्प्रसारणम् असिद्धं भवति. कुतः इति चेत् तत्र बहिरङ्गत्वं नाम किं? बहिर्भूतार्थनिमित्तकत्वं बहिरङ्गत्वम्, अन्तर्भूतार्थनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम् इति. इदानीं सम्प्रसारणं यजातिस्वादिप्रत्ययनिमित्तकम् इति कृत्वा बहिर्भूतार्थनिमित्तकत्वात् तदसिद्धं, गुणस्य सम्प्रसारणम् असिद्धं. यदि गुणस्य सम्प्रसारणम् असिद्धमिति चेत् गुणस्य किम् उकारः अस्ति इत्येव न ज्ञायते. कुतः सम्प्रसारणे सति उकारो भवति. इदानीं सम्प्रसारणम् असिद्धं चेत् उकाराभावात् तत्र गुणप्रसक्तिरेव नास्ति. यदि गुणप्रसक्तिर्नास्ति तर्हि विश्ववाः इति रूपसिद्धिः न स्यात्. अतः तदर्थं तत्र किं क्रियते इति चेत् तत्र अतः ऊट् ग्रहणम् आवश्यकं. यदि ऊट् ग्रहणं क्रियते चेत् विश्ववाः इति भवति. इदानीं वकारस्य ऊट् ग्रहणे कृते वस्यवाः सम्प्रसारणम् ऊट् स्यात् इति उक्तत्वात् वकार ऊट् भूत्वा विश्व ऊट् इति, तदनन्तरम् एतदत्यूट्सु इत्यनेन किं वृद्धिर्भूत्वा विश्ववाः इति रूपसिद्धिर्भवति. अतः वाह ऊट् इत्यस्मिन् सूत्रे ऊट् ग्रहणेन इयं परिभाषा सिद्धा. वाह ऊट् सूत्रं सपादसप्ताध्यायस्थम् इति कृत्वा इयं परिभाषा अपि तत्रत्या एव इति उक्त्वा विरमामि. कृष्णार्पणमस्तु. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ತರ್ಕಸೇವಾ ಪ್ರಿಯ ತರ್ಕಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ.
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रतियोग्यसमानाधिकरण यत्समानाधिकरण अभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यन्न भवति तेन समं तस्य सामानाधिकरणं व्याप्तिः इति सिद्धान्तव्याप्तिः मणौ उक्तं। तत्र शङ्का भवति, यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यन्न भवति इति उच्यते तर्हि वह्निमान् धूमादित्यादि एकव्यक्तिसाध्यके तत्तत्साध्याभावमादाय अव्याप्तिः भवति। अतः मिश्रकारे तत्र पारिभाषिकभेदं निवेश्य तत्र अव्याप्तिः परिह्रियते इति उक्तं। तत्र दोषाः सम्भवन्ति इति तन्निराकरणं कृत्वा तदनन्तरं तत्र नैव्यत्यासं कृत्वा तत्र साधितावच्छेदके प्रतियोगितावच्छेदकभेदः एव निवेश्यः इति तत्र भट्टाचार्यैः प्रतिपादितं। नाम तत्र मूले प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यन्न भवति इत्युक्तं, तत्र नैव्यत्यासं कृत्वा साधितावच्छेदके प्रतियोगितावच्छेदकभेदः निवेशितः। एतादृश निवेशनं क्रियते चेदपि पुनः वह्निमान् धूमादित्यादौ अव्याप्तिः भवति इति तत्रैव तत्तत्साध्याभावम् आदाय, नाम वह्निमान् धूमादित्यत्र महानस्य वन्यभावः प्रतियोग्यसमानाधिकरण यत्समानाधिकरणभाव पदेन स्वीक्रियते। तदभाव प्रतियोगितावच्छेदकं भवति महानसीयवन्नित्वं। तद्भेदः साधितावच्छेदकीभूते वन्नित्वे नास्ति, विशिष्टशुद्धयोः अनतिरेकात्। अतः साधितावच्छेदके प्रतियोगितावच्छेदकभेदः वक्तुमेव न शक्यते। अतः साधितावच्छेदके प्रतियोगितावच्छेदकभेदः इति नैव्यत्यासेन एतादृश अर्थकरणेपि अव्याप्तिः परिहर्तुं न शक्यते इति तत्र प्रधानशङ्का। तत्र अतः भवतापि किं कार्यम् इति चेत् तत्र भेदपदेन अत्रापि पारिभाषिकभेदः एव निवेशनीयः। नाम तदविषयकप्रतीतिविषयत्वम् इत्येव निवेशनीयः। तथा च एतादृश तदविषयकप्रतीतिविषयत्वरूपभेदः प्रकृते अस्ति। नाम तदविषयिणी प्रतीतिः नाम वह्निः इत्याकारकप्रतीतिः, तद्विषयत्वं साधितावच्छेदके भूते वह्नित्वे अस्ति इति कृत्वा एतादृश पारिभाषिकभेदः वक्तुं शक्यते इति अव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते। अतः नैव्यत्यासपक्षेपि पारिभाषिकभेदः एव निवेशनीयः। अतः तदपेक्षया नाम तादृशपक्षापेक्षया नैव्यत्यास यथार्थितमूलार्थकरणपक्षापेक्षया व्यत्यासः नास्ति। अतः किमर्थम् अयं पक्षः आदरणीयः इति चेत् तत्र उत्तरमुच्यते। अत्र पारिभाषिकभेदम् अनिवेश्यापि अत्र अव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते इति। कथम् इति चेत् तत्र एकं न उभयम् इति प्रतीतिस्तु सर्वानुभवसिद्धा। नाम घटपट उभयं न इति यथा उच्यते तथा प्रकृते वह्नित्वे महानसीयवह्नित्वभेदः वक्तुं शक्यते एव। कुतः चेत् वह्नित्वं महानसीयवह्नित्वं न इति प्रतीतिबलात् अत्र वह्नित्वे महानसीयवह्नित्वभेदः वक्तुं शक्यते। अतः तादृशप्रतियोगितावच्छेदकं नाम महानसीयवन्यभावीयप्रतियोगितावच्छेदकं भवति महानसीयवह्नित्वं, तद् अनवच्छेदकं भवति वह्नित्वम् इति कृत्वा अत्र अव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते इति उक्तं। तदुपरि तत्र आक्षेपः एवं तत्र प्रभवति, यदि महानसीयत्वे वह्नित्वे च एका एव अवच्छेदकता पर्याप्ता स्यात् तर्ह्येव तद्भेदः शुद्धवह्नित्वे वक्तुं शक्येत। प्रकृते च महानसीयत्वे वह्नित्वे च एका एव अवच्छेदकता न पर्याप्ता। कुतः इति चेत् महानसीयत्वं नाम महानससम्बन्ध अनुयोगित्वं, नाम महानससंयोग अनुयोगित्वं महानसीयत्वं। तत् स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते। पुनः जात्यतिरिक्तस्य किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नतया एव भानात् तादृशमहानसीयत्वं महानसीयत्वेन रूपेणेव भासते। अतः महानसीयतत्त्वावच्छिन्ना भवति, पुनः सम्बन्धावच्छिन्ना स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्ना च भवति इति कृत्वा सम्बन्धावच्छिन्ना किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना च भवति महानसीयत्वनिष्ठा अवच्छेदकता। वह्नित्वे तु वह्नित्वं जात्यतिरिक्तं न जातिरूपमेव इति कृत्वा तस्य स्वरूपतः एव भानम् अस्ति। अतः वह्नित्वनिष्ठा अवच्छेदकता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना पुनः किञ्चिद्धर्म अनवच्छिन्ना च भवति इति कृत्वा
उभयोः नाम उभयत्रापि पर्याप्ता अवच्छेदकता एका एव नास्ति। कुतः चेत् महानसीयत्वे तत्र सम्बन्धावच्छिन्नत्वं किञ्चित् धर्मावच्छिन्नत्वम् अस्ति, तच्च वह्नित्वे नास्ति इति कृत्वा एका एव अवच्छेदकता पर्याप्ता न। अतः महानसीयवन्यभावी प्रतियोगितावच्छेदकता वह्नित्वे एव पर्याप्ता, न तु महानसीयत्वविशिष्टवह्नित्वे। अतः तद्भेदः वह्नित्वे अप्रामाणिकः इति चेत् तत्र उक्तं सत्यं, तत्र महानसीयत्वे वह्नित्वे च एका एव अवच्छेदकता न पर्याप्ता। तथापि महानसीयवन्यभावीय प्रतियोगितावच्छेदकतात्वम् इति एकः अनुगतः धर्मः अस्ति। तादृश महानसीयवन्यभावी प्रतियोगितावच्छेदकत्वरूप अनुगतधर्मेण महानसीयत्वनिष्ठ अवच्छेदकतायाः वह्नित्वनिष्ठ अवच्छेदकतायाश्च ऐक्यं वक्तुं शक्यते इति कृत्वा अतः महानसीयवन्यभावी प्रतियोगितावच्छेदकता महानसीयत्वनिष्ठे वह्नित्वे पर्याप्ता, तद् अनवच्छेदकत्वं वह्नित्वे सुघटमेव इति कृत्वा तत्तद् साध्याभावमादाय या अव्याप्तिः आगता सा परिहर्तुं शक्यते। अतः नैव्यत्यासपक्षः उपपन्नः एव इति उक्त्वा विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम सृष्टि देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम टीका कृत्पादादि समस्त गुरुवंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामिन् बहुपराक वेदांत प्रिया वेदांत सेवामवधारय। नी बा सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान 50 वर्ष पूजकान सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौन्याय सुधारतान्। न्यायामृते तावत् द्वितीय परिच्छेदे किमुक्तम् इति चेत् तत्र पूर्वपरिच्छेदान्ते समस्तगुणसंवेद्यम् इति भगवतः उक्तं। तत्र शङ्का क्रियते समस्तगुणसंवेद्यत्वं भगवतः न सम्भवति, यतोहि तत्र वेदान्तवाक्यं द्विविधम्, एकं पदार्थनिष्ठम् एकं वाक्यार्थनिष्ठम् इति। पदार्थनिष्ठम् अपि द्वयं, तत्पदार्थनिष्ठं त्वं पदार्थनिष्ठम् इति। तत्पदार्थनिष्ठम् इति चेत् ब्रह्मप्रतिपादकवाक्यं यथा सत्यज्ञानादिवाक्यं, त्वं पदार्थनिष्ठं यथा विज्ञानमयोऽयं विज्ञानमयः इत्यादि वाक्यम्। अपरं तु यद् वाक्यार्थनिष्ठं तत्तु ऐक्यपरम् इति तैः शङ्का क्रियते। तत्र द्वयमपि अखण्डार्थपरम् इति उच्यते। किन्नाम अखण्डार्थत्वम् इति प्रश्ने कृते तैरेव विकल्पाः क्रियन्ते। निर्विशेषार्थनिष्ठत्वं निर्भेदार्थनिष्ठत्वम् इत्यादिकं क्रियन्ते। तैः खण्ड्यन्ते अपि। तदा लक्षणं क्रियते। किन्नाम अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इति एकं लक्षणम्। अपरम् अपर्यायशब्दानाम् एकप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायत्वम् इति। तत्र श्रीनिवासतीर्थैः अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इति लक्षणे दलकर्त्यविचारः क्रियते। अधुना अपर्यायशब्दानाम् इति नोच्यते, किन्तु संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इत्येव उच्यते चेत् घटककलशः इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवति। यतोहि घटककलशः इति वाक्यम् अखण्डार्थवाक्यं न, कुतः लक्षणवाक्यत्वाभावात्। अधुना लक्षणवाक्यमेव अखण्डार्थं लक्ष्यम् इति उच्यमानमस्ति। अतः तत्र लक्षणवाक्यत्वाभावात् किमस्ति, अखण्डार्थत्वं नास्ति, लक्ष्यत्वमपि नास्ति। परन्तु तत्र संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इति लक्षणम् आगच्छति। संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वं नाम संसर्गः नाम सम्बन्धः, यत्किञ्चिदपि सम्बन्धः संसर्गः अत्र विषयः नास्ति इति कृत्वा संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वमेव घटककलशः इति वाक्ये आयाति। अतः तत्र अतिव्याप्तिः भवति। तदर्थम् अपर्यायशब्दानाम् इत्युक्तम्।
अपर्यायशब्दानाम् इत्युक्ते घटकलशः इति कलशः घटशब्दो वा पर्यायशब्दः एव इति कृत्वा तत्र लक्षणं नागच्छति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः नायाति। पुनः तत्र प्रश्नः क्रियते संसर्ग अगोचर अपर्यायशब्दानां संसर्ग अगोचर प्रमाजनकत्वम् इत्युक्तं तत्र अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इति वाक्यमस्ति। तत्र तु संयोगः सम्बन्धः संसर्गः तादृशसंसर्गः अत्र विषयः अस्ति इति कृत्वा नाम विषयः भवति इति कृत्वा संसर्गगोचरप्रमाणजनकत्वमेव आगच्छति अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इति लक्षणवाक्ये। अतः तत्र अव्याप्तिः भवति इति प्रश्ने कृते तत्र उच्यते संसर्गः नाम पदार्थसंसर्गः एव स्वीकरणीयः न तु संसर्गमात्रं नाम संयोगः इत्येतत् संसर्गरूपः इति कृत्वा तत्र व्याप्तिः दीयते त्वया। परन्तु अधुना पदार्थप्रतियोगिकसंसर्गाभावात् तत्र संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वमेव आगच्छति इति कृत्वा अव्याप्तिः नागच्छति। तत्र प्रश्नः क्रियते ननु अप्राप्तयोः प्राप्तिः इति वाक्ये तावत् आगच्छत्येव यतोहि अप्राप्तयोः इति पदप्रतिपाद्यः अर्थः प्राप्तिः इति पदप्रतिपाद्यः यः अर्थः तेषां संसर्गः तु तत्र भवत्येव इति कृत्वा तत्र परिहारः एवमस्ति। अखण्डार्थत्वं यदि अस्य वक्तव्यं चेत् तत्र स्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वं वक्तव्यं। स्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वं कुतः वक्तव्यं चेत् प्रश्नोत्तरयोः सामानाधिकरण्याय अवय्यधिकरण्याय वा सामानाधिकरण्यं यावत् स्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वं वक्तव्यम्। अधुना अप्राप्तयोः प्राप्तिः इति पदे व्यर्थे चेत् तत्र तेषां गौणत्वम् एवं संयोगः इत्येतत् पदम् अस्ति तस्य स्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र स्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वात् लक्षणवाक्यत्वं संसर्गस्तु विषयः न भवति। अतः संसर्ग अगोचर प्रमाजनकत्वम् अपर्यायशब्दानां संसर्ग अगोचर प्रमाजनकत्वम् आगच्छति इति कृत्वा व्याप्तिः न भवति। पुनः अपर्यायशब्दानाम् इत्युक्तं परन्तु अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचर ज्ञानजनकत्वम् इत्युच्यते। किं भवति इति चेत् तत्र तार्किकमतरीत्या पदानां स्मारकत्वात् स्मरणजनकत्वात् ज्ञानं नाम स्मरणरूपज्ञानम्। अतः अधुना अतिव्याप्तिः भवति कुत्रचेत् गौरश्वो घटः इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवति। गौरश्वो घटः इत्येतद्वाक्यं लक्षणवाक्यत्वाभावात् तत्र अखण्डार्थत्वं न सम्भवति। अतः अलक्ष्यत्वम् अलक्ष्ये गौरश्वो घटः इत्यत्र संसर्ग अगोचर ज्ञान स्मृतिरूपज्ञानजनकत्वम् आगच्छति। यतोहि गौः इति पदेन अश्वः इति पदेन घटः इति पदेन च तत्तत् पदार्थ स्मरणमेव भवति इति कृत्वा संसर्ग अगोचर स्मरणरूपज्ञानजनकत्वम् आगच्छति। अतः अतिव्याप्तिः। अतः तत्परिहाराय प्रमा इत्युक्तं। प्रमापदेन किं स्वीकर्तव्यं चेत् यथार्थ अनुभवपरत्वात् तस्य गौरश्वोघटः इत्यत्र अतिव्याप्तिः न भवति। यतोहि पदानां स्मारकत्वेपि अनुभवजनकत्वं नागच्छति इति तार्किकैः अङ्गीकृतत्वात् तार्किकमतरीत्यापि पदार्थप्रतियोगिक अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचर अनुभवजनकत्वं नागच्छति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः न भवति। तथापि अतिव्याप्तिः भवति इति शङ्क्यते। नाम तथापि दोषः भवति कुत्रचेत् अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचर प्रमाजनकत्वमिति नोच्यते। किन्तु तत्र अवान्तरप्रश्नः क्रियते यथार्थ अनुभवः इत्युक्तं प्रमाशब्देन याथार्थ्यं विवक्षितं वा न वा। याथार्थ्यं न विवक्षितं। यतोहि याथार्थ्यम् अयाथार्थ्यम् इति प्रश्नः कदा आगच्छति सविकल्पके ज्ञाने आगच्छति। तदभावति तत्प्रकारकज्ञानजनकत्वम् यदि आगच्छति तदा एव किं वक्तुं शक्यते अयथार्थमिति वक्तुं शक्यते। अस्य तु अखण्डार्थवाक्यस्य निर्विकल्पकज्ञानजनकत्वात् वा
अत्र तदभावति तत्प्रकारकत्वं न सम्भवत्येव। अतः नियतया नियतत्वेन याथार्थ्यम् अस्ति, अतः याथार्थ्यं प्रमाशब्देन न विवक्षितम्। अधुना लक्षणं क्रियते किम्? अपर्यायाणाम् इत्येव अलम्। अपर्यायाणां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इत्येव अस्तु। कुतः? शब्देन, शब्द इति शब्देन इति चेत् तत्र इन्द्रियेषु अतिव्याप्तिः भवति। इन्द्रिये तावत् संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वम् आगच्छति, अनुभवजनकत्वम् आगच्छति इति कृत्वा तस्यापि अपर्यायत्वम् अस्त्येव। अतः अपर्यायाणाम् इन्द्रियाणां संसर्गागोचर अनुभवजनकत्वं यथार्थानुभवजनकत्वम् आगच्छति इति कृत्वा इन्द्रियेषु अतिव्याप्तिः भवति इति कृत्वा तत्र तत्परिहाराय शब्दानाम् इत्युक्तम्। शब्दानाम् इत्येव इति न, किन्तु शब्दस्य अपर्यायशब्दस्य संसर्गागोचरप्रमाणजनकत्वम् इत्येव अस्तु इति चेत् यदि बहुवचनं न स्वीक्रियते तदा दोषः भवति इति परिहारद्वयमस्ति। एकं तु केचन उच्यन्ते अपरः परिहारः अपि अस्ति। सम्प्रदायरीत्या तस्य परिहारः पश्यामः। अधुना केचित्काराः नाम केचित्काः किं वदन्ति, किं परिहारः वदन्ति चेत् तत्र अपर्यायशब्दस्य संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इत्युक्ते धवकधिरपलाशाः इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवति इति उच्यते, परन्तु तन् न साधु। यतोहि तत्र धवकधिरपलाशाः इत्यस्य अस्वीक्रियमाणत्वात् तस्य दोषः एव नागच्छति। सम्प्रदायस्तु किमस्ति? पर्यायशब्दानाम् अपर्यायशब्दस्य संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इत्युक्ते घटमानय इत्यत्र पङ्कजमानय इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवति। यतोहि पङ्कजशब्दस्य वाक्यत्वात् तस्य परिहारः एवमस्ति। पङ्कजशब्दस्य वाक्यत्वात् तत्र तु किमस्ति? पर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमाणजनकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र तस्य सार्थक्यम् अस्ति इति उच्यते। एवं संसर्गागोचरप्रमाणजनकत्वम् इत्यस्य पुनरपि दलकृत्यः विचारः क्रियते इति कृत्वा विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं स्वस्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ಸತ್ಯವಿಘ್ನಕರಾಬ್ಜೋತ್ತನ ಮಂಚಾಶತುರ್ಷಪೂಜಕ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋಚರಿತಾರ್ಯ ನೌಮಿನ್ಯ ಸುಧಾರತ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತ. ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೇನೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಯಂಬುವತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೊಸರಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೂ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಅಚೇತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿಯೇ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗೆ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೇನೆ ಕಾರಣತ್ವ, ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಶುಸಿ ಈದ ಗಣಪತೆ ಗಣೇಶುತ್ವಾಂ ಉರ್ವಿಪ್ರಾತಮಂಕವೀನಾಂ ನ ರೊತೆ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚನಾರೆ ಮಹಾಮರ್ಕಮ್ಮ ಘವನ್ ಚಿತ್ರಮರ್ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ,
ಕವೀನಾಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಗಣಾನಾಂ ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ವಾಂ ನಿಶುಸೀದ ಈ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಂಭರನಾಮಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ನೀನು ಏನಾಗಿದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀ ಏನಾಗಿದ್ದೀನು ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಿ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ತ್ವದೃತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಚನಾರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರುತಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಏನಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಂಭರ. ಯದ್ಯಪಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ವಿಶ್ವಂಭರ ನಾಮಕನಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಮಾಯಣ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಕೋನ್ವೀಶತೆ ಪಾದ ಸರೋಜ ಭಾಜಾಂ ಸುದುರ್ಲಭೋರ್ಥೇಷು ಚತುಷ್ವಪೀಹ ತಥಾಪಿ ನಾಹಂ ಪ್ರವೃಣೋಮಿ ಭೂಮನ್ ಭವತ್ಪದಾಂಬೋಜ ನಿಷೇವಣಾದೃತೆ ಯಸ್ತೆ ಕಥಾ ಸೇವಕೈವ ಸರ್ವದಾ ಸದಾ ರತಿಸ್ತ್ವಯ್ಯಚಲೈಕಭಕ್ತಿಃ ಸಜೀವಮಾನೋ ನ ಪರಃ ಕಥಂಚಿತ್ ತಜ್ಜೀವನಂ ಮೇ ಸ್ತದಿಕಂ ಸಮಂತಾತ್ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಭಕ್ತಿರಲಂ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ತ್ವಯೇಷ ಮೇ ಹ್ರಾಸ ವಿವರ್ಜಿತಾ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹಸ್ತೆ ಮಯಿ ಚೈವಮೇವ ನಿರೂಪಧೌತೋ ಮಮ ಸರ್ವಕಾಮ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಿಯ ಮಹಾಭಾರತ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣೇಶನ ಈ ಚವತಿ ದಿನ ಸಮಂತಗೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಸತ್ರಾಜಿತ ಅಂತ. ಇವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲೋಭಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ರಾಜಿತನ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಸತ್ರಾಜಿತ ನನಗೆ ಆ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸತ್ರಾಜಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಭಿ ಆಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಸತ್ರಾಜಿತನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸೇನ ಅಂತ ತಾನು ಆ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾನು ಶುಚಿಯಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶುಚಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬಂತು. ಸಿಂಹ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಸೇನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತು. ಮುಂದೆ ಕೊಂದು ಯಮಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾದಂತಹ ಜಾಂಬವಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆ ಸಿಂಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸೇನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಂಹ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜಾಂಬವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ. ಆ ಸಿಂಹನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಹೊರಟ.
ಆದರೆ ಜಾಂಬವಂತ ತನ್ನ ಮಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಹದಿಂದ ಕೊಂದ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಉಯ್ಯಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು. ಅದನ್ನು ಸತ್ರಾಜಿತ ನೋಡಿದ. ನೋಡಿ ಸತ್ರಾಜಿತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸರಣ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮಣಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಮಂತಕ ಮಣಿ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಾಂಬವಂತ ಸತ್ರಾಜಿತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ರಾಜಿತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಂಗುರು ಸಾರಿದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪವಾದ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಚಂದ್ರದ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಾನಿಗೇನಾಗೋದಿದೆ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೋಷವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಬಂದಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ. ಸರಿ, ಆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾದವರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಹೊರಟ. ಆ ಬಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ತಾನು ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವಂತ ಇದ್ದ. 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ, ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ. ಜಾಂಬವಂತ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ. ಆದರೆ ಜಾಂಬವಂತ ರಾಮನ ಭಕ್ತ. ತಾನು ನೋಡಿದ. ಆದರೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಲಿಲ್ಲ, ನುಜ್ಜಾಗಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದ ಭಗವಂತ. ಆಗ ಪಾಪ ಜಾಂಬವಂತನಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ತನಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳಂಥ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಕೊಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಾಂಬವಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳುವ ಸತ್ರಾಜಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪವಾದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸತ್ರಾಜಿತ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಮಣಿ ನಂಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನೇ ಇಟ್ಟುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಂತೋಪವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ದೋಷ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಹ ಪ್ರಸೇನಮವೈದೀತ್ ಸಿಂಹೋ ಜಾಂಬವತ ಹತ ಸುಕುಮಾರ್ಗಮಾರೋಧಿ ತವ ಹ್ಯೇಹ ಸಮಂತಕಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯರಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಭಾಗವತ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಅಜನ್ಮನೂನಂ ಮಹತೋ ನ ಸೌಭಗಂ ನ ಚಾಂಗಬುದ್ಧಿರ್ನ ಕೃತಿಸ್ತಸ್ಯ ಹೇತುಃ
तिर्यग्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणग्रजः विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचनात्मकेह प्राणः पुनाति सकलं न तु भूरिमानः वाग्गद्गदाद्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य टीका कृत्पादादि समस्त गुरुवंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामिन् बहुपराक स्तोत्र प्रिय स्तोत्र सेवामवधारय। श्री विष्णुर्वाच गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विघ्ननायकं लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाध्वजं नामाष्टकार्थं पुत्रस्य शृणुमत्तो हरिप्रिये स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परं ज्ञानार्थवाचको गश्च नश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् एकशब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः बलं प्रदानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम् दीनार्थवाचको हेश्च रम्भः पालकवाचकः परिपालकं च दीनानां हेरम्भं प्रणमाम्यहम् विपत्तिवाचको विघ्नः नायकः खण्डनार्थकः विपत्खण्डनकारान्तं नमामि विघ्ननायकम् विष्णुदत्तैश्च नैवेद्यैः यस्य लम्बोदरं पितादत्तैश्च विदेर्वन्दे लम्बोदरं च तं शूर्पकर्णौ कारणौ सम्पदा स्माररूपौ च शूर्पकर्णं नमाम्यहम् विष्णुप्रसादपुष्पं च यन्मूर्तिमुनिदत्तकं तत्कजेन्द्रवक्त्रयुक्तं च द्विजवक्त्रं नमाम्यहम् वहस्याग्रे च जातो आयुर्भूतो हरिग्रहे वन्दे भागवतं देवं सर्ववेदान्तपूजितम् एकदन्नावार्तकं दुर्गे नामात्रयुगं परम् पुत्रस्य वस्य वेदे च तथा भोगप्रदातो एकदन्नावार्तकं गौतम नामात्रयुगं परम् त्रिसत्यं च पठे नित्यं ससुखी सर्वतो जयी ततो विघ्नापहायुते वैनतेयार्तिलोकाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम् पुत्राकीरमेवोत्तमशिवायार्तिकुलां स्त्रिया महालक्ष्मीविशश्च विद्यावान् च भवेत् ध्रुवम् इति ब्रह्मवैवर्ते गणपतिकण्डे गणपति विष्णु उक्तं गणपतिस्तोत्रम्। दुष्टानां विघ्नकर्ता सुचरितसुजनस्तो विघ्नापहर्ता तस्मात् विघ्नादिपोऽहं मत इति सुधियां स्पष्टमाज्ञापनाय पौलस्ते शान्तरायः सुरमुनिनिकराभीष्टसम्प्राप्त्युपायः श्रेयो विघ्नादिराजः प्रतिशतु सततं भूरि गौरीतनूजः। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम टीका कृत्पादादि समस्त गुरुवंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामिन् बहुपराक पंचांग सेवा प्रिय पंचांग सेवाम अवधारय। दक्षिणायन वर्षाऋतु ಶನಿವಾರ ಚತುರ್ಥಿ 18 ಗಂಟೆಗೆ 26 ಬೆಳ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ 9 ಗಂಟೆಗೆ 48 ಬೆಳ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ 39 ಗಂಟೆಗೆ 36 ಬೆಳ ಭದ್ರಾಚರಣ 18 ಗಂಟೆಗೆ 26 ಬೆಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನ 30 ಗಂಟೆಗೆ 38 ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮಿ 22 ಗಂಟೆಗೆ 51 ಬೆಳ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 15 ಗಂಟೆಗೆ 53 ಬೆಳ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ 40 ಗಂಟೆಗೆ 28 ಬೆಳ ಬಾಲಕರಣ 22 ಗಂಟೆಗೆ 51 ಬೆಳ ದಿನಮಾನ 30 ಗಂಟೆಗೆ 35 ಬೆಳ ವಿಶೇಷ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम
टीकाकृत्पादादि समस्त गुरुवंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामिन् बहुपराक संगीत प्रिय संगीत सेवामवधारय। ಕಮ್ಮಗೊಲ್ಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಚೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಕಾಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆಯ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆಯ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಮೊರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರಗದಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಾಡಿಯ ನಾರಮ್ಮ ಮೊರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರಗದಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಾಡಿಯ ನಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಸೂತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಧೀರಜ ಗಣನಾಥನೇ ಕಾಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಯ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಉಟ್ಟ ವಿಟ್ಟಿಯ ಬೀಗಿ ದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ದಿಟ್ಟದ ನೀವನಾರಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ದಟ್ಟಿಯು ಬಿಗಿ ದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ಪಟ್ಟು ದಿಟ್ಟದ ನೀವನಾರಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಕಾಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆಯ ನಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲ ನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗ ನಿವನಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲ ನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗ ನಿವನಾರಮ್ಮ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ
ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಕಾಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಯ ನಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಯ ನಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಯ ನಾರಮ್ಮ ಪುಂಡಲೀಕ ಮುನಿ ದೊರೆತದಲೆನಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ತತ್ಪಾದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಕರುಣರಿ ಬಿಡಿಕಯ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ತತ್ಪಾದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪುಂಡಲೀಕ ಮುನಿ ವರದ ನಮಿ ಬೆಳಿನಗೆ ದೊರೆತದಲೆನಗೆ ಕರುಣರಿ ಬಿಡಿಕಯ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ತತ್ಪಾದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸುರಭ್ರಾತ ವಂದಿತ ಶ್ರೀನಾಥ ಪ್ರಣತಾತಿ ಕಾಮಿತ ವದದಾತ ಮುನಿಗಳ ಸಂಜ್ಞಾತ ಜನವ ಜನರ ಮನದೊಳಗಿಹ ವಿಖ್ಯಾತ ಭುವನಾದೀನಾಥ ಘನ ಮಹಿಮವನಿದು ಪಾಲಿಸನ್ನ ಬಾಧ ದಯ ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತ ಪಾದ ಪಾಲಿಸೈಕ ಕರುಣಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಪದಕ ಮರದೆ ವಸುದೇವರ ಸೋನು ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಕೇಳಲು ನರಹರಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು ಬಾಯಿ ಕರುಣಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ತತ್ಪಾದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿ ಹರಿತಿ ಚಂದದಿಂದ ಕರಹಿಟ್ಟು ಕಟಿಗಳಲ್ಲಿ श्रीदुमुखाय नमः शतपत्रपुष्पं समर्पयामि गणाधिपाय नमः पद्मपुष्पं समर्पयामि उमापुत्राय नमः उमापुत्राय नमः गजाननाय नमः लंबोधराय नमः हरसूनवे नमः गजकर्णकाय नमः वक्रतुण्डाय नमः गुहाग्रजाय नमः एकदन्ताय नमः विकटाय नमः कपिलाय नमः गजदन्ताय नमः विघ्नराजाय नमः वटवे नमः सुराग्रजाय नमः बालचन्द्राय नमः हेरम्भाय नमः चतुर्भुजाय नमः विनायकाय नमः सर्वेश्वराय नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः लंबोदरच्च विकटो विघ्ननाशो दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि
ಜಗನ್ನಾಥ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹುಪರಾಗ ಲಾಲಿ ಸೇವಾಮವತಾರಯ सुखादे देव सुबोधक बुद्ध स्वरूपा जो धर्म विवर्धन मूल युगाधे आनंद तीर्थम
ಊಟ ಮಾಡೋಣ.